बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गल वेले दी नाल मैं तुहाडा मेज़बान अफजल भट्टी। अज मौजूद असी नारवल के बिल्कुल करीब एक तारीखी ते पुराने ते उजड़े हुए रेलवे स्टेशन के कोल। ते आओ मैं तो मेरा वीर जुल्फकार जट साहब तुहानूं जरा इस स्टेशन की सैर कराउंदे हैं। नारवल तो जिस टाइम असी शकरगढ़ नूं करतारपुर वाली साइड नूं निकलने तो 4 तो 5 किलोमीटर का जो सफ़र तय करने तो अगे तुहाडे खब्बे हत्थ ये रेलवे स्टेशन जिहड़ा वो आउंदा वा। और जट साहब अगर विखाउन तो ज़रा जट साहब दरख्त एक पिपल का मेरा ख्याल है। और ये ज़रा देखो जी कि यदी उम्र वेखो। और साडा जनाब ये भी अगला मामला भी ये वेखो कि ये दरख्त अज कितनी बुरी हालत है। ना सिर्फ ये दरख्त मेरा ख्याल है अगर असी इनू वेखीए तो ये पाकिस्तान बनन तो भी पहले का। और जट साहब अगर दूसरी साइड से तुसी देखो दरख्त की बैक साइड से तो ये मेरा ख्याल है कोई उस वक्त दे जिस तरह वो रैसट हाउस होंदे सी जिहड़ा अमला हुंदा सी या जिहड़ा स्टाफ हुंदा सी उन्हां दी रहायशगाहां तो अज ये भी एक भूत बंगले तो खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुकिया ने। तो हुण चलने जरा ये मेन जिहड़ा स्टेशन है उत्थे। बच्चे इंजॉयमेंट कर रहे हैं। बच्चों का असी अपने प्यारे नाजरीन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ चैनल ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ अगर जट साहब ਤੁਸੀਂ दिखा सको तो बैक साइड ਤੇ देखो जरा वो चिक्का ਜਿਹੜੀਆਂ ने वो बन रही ने। और असी जिस टाइम इधर दाखिल होए हैं तो मेरा ख्याल है बहुत जगह के उत्ते ਜਿਹੜਾ ਵਾ ना वो कारोबार ये चीज़ ਜਿਹੜੀ आ वो नज़र आ रही है। अच्छा ये एक बकायदा इंडस्ट्री है और ये नाल इस ज़िले के इस इलाके के तकरीबन अगर हज़ारां नहीं तो 100 के तादाद जोड़े खानदान ने वो इस कारोबार के नाल जोड़ा मुंसलिक ने। अच्छा जट साहब जिस तरह कि मैं तुहानूं दस रहा सी कि अगर असी नारवल तो सिर्फ 4-5 किलोमीटर इधर शकरगढ़ करतारपुर आईए तो एक बहुत ज़बरदस्त तरह देखो बहुत एक पुरस्कार एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिन्होंने जस्सड़ रेलवे स्टेशन कहा जाता। और अगर असी वेखीए इहदी है पटड़ी ये उत्ते उग्या होया जनाब वो जड़ियाँ बूटियाँ तो सारा कुछ। अच्छा फिर असी जिस जगह पर खड़े हैं यदी खूबसूरती वेखीए फिर असी इस इमारत नूं वेखीए। अच्छा फिर सब तो अगे जी चंगी चीज़ है कि ऐसा दरख्त जिहड़ा वा ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰੋਮਾਂਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਫਰੀਹ ਗਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ किसी भी मुल्क के चले जाते हो तो इस किस्म की जी कोई 100-200 साल पुरानी इमारत है उन्होंने इस तरीके के नाल महफूज किया है कि लोग ना सिर्फ आके उन्होंने देखण बल्कि उत्थे आके उन्होंने पूरा लुत्फ आए मज़ा आए। ठीक है हुण मैं अगर गल करा ए बोर्ड की ही समझ लो कि एक नस्ल है जी जी बरना जी ये बरने का दरख्त है और ये मेरा ख्याल है कम से कम कोई 100 साल पुराना दरख्त लग बिल्कुल वेखण में इंज लग रहा। तो अगर मैं गल करा ये बोर्ड कहानी के हवाले नाल ठीक है ये अपनी एक दास्तान पेश कर रहा जी। किन्ने साडे वड्ड वडेरे जेड़े इहदी छां थल्ले बैठे होणगे जेड़े इत्थे बह के अपने दुख सुख खोलदे होणगे जी। और उस तो इलावा जी बेसिकली पहले एक विजन हुंदा सी लोगां दा कि जिथे कोई पब्लिक दे ट्रांसपोर्ट दी या कोई भी बैठण दी जगह हुंदी सी जिथे पब्लिक ने आना हुंदा सी उत्थे दरख्त लाए जांदे रुख लाए जांदे। ठीक है। और ये पुराने रुख ने। ठीक है। और एक चीज़ होर मैं भट्टी साहब थोड़ी जी दसांगा
ਇਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਫਸੀਆਤ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਛੇੜਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇੜਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੀ 5 7 10 ਸਾਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬੋੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲਾਈਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਣਾ ਦਾਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਤਫ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਣ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਆਬੋਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਬੂਟਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੱਸੜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੰਡ ਪਈ, ਤੇ ਵੰਡ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੁੱਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਟ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਏ ਜਨਾਬ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕ ਬਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੋਹੇ ਥੱਪਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਧਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਇੱਥੇ, ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹਾਂ ਜੀ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਦਾ ਪਾਲੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੀਠੀ ਸ਼ੰਗੀਠੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਫਰੀਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲਮਹਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਕ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਬਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਉਹ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਨੇਕਨਾਮੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਟਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ, ਮਾਡਲ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣ ਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਹ ਕਮਰਾ ਬਾਸ।
ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ? ਇਹ ਅਲੀਆਬਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੀਆਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਸੜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੈ? ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਲਾ ਗਏ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਕੋ ਗਿਆ ਸਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋ ਚੱਲਦੀ ਗਿਆ ਇਹ ਕਨਾਰਵਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਕਨਾ ਏਰੋਸਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਟਰੈਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੂਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜਨ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੇਲਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਉਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਾਟ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋੜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਲੱਗੀ, 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਜਸੜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰੱਖੇ।